سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما بعد، благодарност и слава му чиниме на Allah Джелле Джелалуху, владарот на сите светови, господарот на сите созданија. Салават и селам му донесува мир и спас и благослов на најсаканото створение и последниот Аллахов пејгамбер и Аллахов миленик Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, кога Allah Джелле Джелалуху го испрати да биде милост за цело човештво, учител кој ќе ги избави луѓето од темнина на виделина. Еднај од муџиза на пегамбер алейхи селату васелам, а муџизе значи нешто што е надприродно, кое во нормални услови тоа не може да се случи. Муџизе значи нешто што Allah Джелле Джелалуху му го дава на пегамбер за да докаже дека е пегамбер и дека е испратен од Allah Джелле Джелалуху. Како пример стапот на Муса алейхи селам кој се претвораше во змија, како камилата на Салих алейхи селам да од карпа, од стена да излезе камила, како муџизето на Иса алейхи селам да го живее умрениот, да ги лекува болните, али сето тоа би изнилла, со изин од Allah Джелле Шану. Едно муџизе на пегамбер алейхи селату васелам, на Мухаммед алейхи селам, е што пегамбер алейхи селам спомнал работи кои ќе се случуваат во иднина, кои како последица на гревови на човек или на заедница или на еден цел народ, Allah Джелле Джелалуху ќе пушта казна. Мухаммед алейхи селату васелам еднаш излезе, вели Абдуллах ибн Умар, син на Умар радијаллаху анхума, вика акбер алейна Расулу саллаллаху алейхи васелем, вика излезе кај нас пегамбер алейхи селам, кај асхабите, и рече ја маашир ал мухаджирин, о група на мухаджири, барам кај Allah заштита да ме сочува од 5 искушенија, од 5 појави кои ќе се појават во овој уммет. Ќе се појават овие работи меѓу луѓето. И прва работа која спомнал Мухаммед алейхи селам, а денеска се случува. И утре 1 декември прогласен од свет ден на сида. Ден против сидата.
Muhammed a.s. ušte pred 1400 godini i poveće veli: Iza zaharat el fahiše fi qaumin, koga će se pojavi nemoral i blud, fi qaumin, vo koji bilo narod, znači da li bilo muslimani ili nemuslimani, hatta duri počnat i javno da go iskažuvat, to je blud i to je nemoral, illa zaharat fihim al-awja lem tekum fi aslafihim, veli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. Koga da narod će se odvode na nemoral, na blud i prostitucija, duri javno počnu da go iskažuvat, Allah dželle dželaluhu će im pušti bolesti, lem tekum fi aslafihim, bolesti i iskušenja koji ne bile porano, koji ne bile porano. Jedna takva bolest koja porano ne postojala i ne bila prisutna je bolest sida. Vidiš, ovakvi bolesti se kazna od Allah dželle šanuhu. Zašto? Kazni od Allah dželle dželaluhu za koga luđeto će preminat od halalot vo haram. Koga luđeto od ona zakonsko što Allah go dal i go napravil čisto, preminat na ono što je haram i zabraneto, togaž Allah će pušti bolest koja ne bila prisutna vo poranešните generaciji i pokolenija. I zato vo 1988. godina svjetski samit vo London, svjetski samit vo London, što da se borime protiv sida i da napravimo jedan den. I to je den koji 1. dekembri. I su jedan den, da li može da se reši svjetski program? Ovi problemi ne se rešava su jedan den, niti pak se rešava ako se dozvolat mešani brakovi ili istopolovni brakovi. Sve što je nadvor od Allahov zakon, to je sve hajvanski zakon i to je sve ošteta na čovjek. I daneska najzapadni zemlji i moderni, tije zemlji daneska dozvoluvat da se zemat maš so maš, žena so žena. I posle ima bolesti. Bolesti na sida, na sifilis, na gonoreja, bolesti koji mnogo luđe umirat. I daneska vo svet ima nad 38, od 33 do 38 milioni luđe koji se zaboljeni od ova bolest. I za žal, ovakva bolest ima i kaj nekoji muslimani, što je pomal procent za razlika od zapadna kultura i civilizacija. Zašto Allah dželle dželaluhu pušti ovakve iskušenja? Bileći luđato skršne od Allahoviot zakon, se oglušija na Allahoviot povik, deka Allah dželle dželaluhu vo istorija reče jedan halifa, ako ne pročita vo Kuran deka ima homoseksualnost, nema da verujem. Nema da poverujem. Ама pročitamo Kuran i verujem. Deka imaše narod na Lut a.s. koji čineše takva izopačena rabota. Ako ne se spomnamo Kuran, nema da verujem. Deka može da maško mu pride na maško. Dori to nego ima vajvanski svet među životni, nego ima toj čin na polova izopačenost. I zato rešenijetovo sveto su jedan den protiv sida, 1. dekembri, to ne je rešenije koje go nudi svetot. Prvo mora rešenijeto da se lekova korenito. Zašto Allah dželle dželaluhu, koga Lut a.s. u njegovo vremena Lut a.s. pejgamber, etatune fahisheten ma sebekakum ahadun min al-alamin, im reče Lut a.s. na svet narod,
Reče, o luđe, kako pravite takvo razvratno delo, nemoralno delo, koje do svega vo svetu nikoj pred vas ne prednačil, nikoj pred vas nego ima storeno to. Haulaj benat, evo imate, Allah dal ženi, ženete se, mažete se, množete se, ali ti odbija. I Allah dželle dželaluhu ovaj narod go kazni na specifičan narod, na specifičan i poseban način go kazni narod na Lut alejhi selam. Kako go kazni Allah dželle šanuhu na narod na Lut koji čineše takva razvratna rabota? Ođale alijeha safileha. I Allah napravio napako. Im gi prevrtet to mesto, ta naselba. Od nalice napako. Farsalna alejhim hijjare. I Allah pušti kamena od nebo koje gi gađaše i koje gi strupoli te luđe. I ovo će mu se sluči na ovoj zapad. Reći, prvo Allah dželešanuhu pušti bolest. Lem tekum fi eslafihim. Ovo je rečeno ne včera. Ovo je rečeno pred 14 i pojši vekovi. Allah će pušti bolest. Bolesti. Što euđa, na arapskom znači ne bolest, bolesti, poveće bolesti. Koji ne bile porano. Sifilis, gonoreja, sida, tije bolesti ne bile porano. Tije luđe to sami te ki dovedoa pоради секој спој на незаконски, на нелегитимен начин, тоа ќе предизвика болест. И таа болест која го ослабнува имунолошки систем на човек, значи одбранбен механизам на човек, и телото не може да се бори ни со болест, ни со каква била мала вирусна инфекција или слично. И тогаш човекот умира. А што е најлошо, што невино, например, дете пред 2 дена, овдека во Македонија, невино дете се заразило од сида поради мајка и татко. Значи, страдат поколенија и деца. И сега, после сите овие работи, после вакви луѓето кои се повикуваат на западна култура, после волку напредна техника и технологија, и пак викаат дека ние сме модерни, современи, во текот на времето, културни, цивилизирани. А Аллах Джелле Джелалуху кажува: "Вала такребу зина." И немој да се доближувате. Не немој да правите. Не немој да правиш. Туку немој да се доближиш. Тоа е збор кој има разлика. Кога ќе му речеш на човек немој да го правиш и немој да се доближиш, тоа има две различни смисли и значења. Аллах за да укаже колку е лошо на тој чин, вели Аллах, немој да се доближувате до такви валкани, гнасни работи. Бидете лош пат, тој е развратен пат кој ќе во однесе човека во стрампутица, во искушенија од болести и проблеми и на дуња и на ахирет. А ми знаеме пегамбер салаллаху алейхи ва селем, кога беше на Мираџ, во ноќта на Мираџ, кога виде пегамбер салаллаху алейхи ва селем الرجال والنساء ураа, виде пегамбер салаллаху алейхи ва селем мажи и жени голи. И како тие пред нив има два казани. Во едниот казан свежо, убаво, тазе месо, во другиот казан смрдотија, расипано, псовисано, и луѓето наместо да јадат она што е чисто, она што е убаво, тие го јадат она што е расипано, смрдотија. И пегамбер салаллаху алейхи ва селем се зачуди. И рече: "Мен хаула ја Џибрил." Рече: "Џибриле, кои се овие луѓе вака? Но се абнормални. Тие се ненормални луѓе, значи нездрави луѓе." За да пред него здраво, чисто го остава, а преминува на нешто што е штетно, нешто што е смрдливо, нешто што е одвратно, рече: "Хаулај зуна." Тие се блудници, блуднишари, проститутки, кои имале дома законски своји парови, тие преминувале на харам, на нешто што е штетно, на нешто што е одвратно, тие ќе имаат таква казна на судниот ден. И затоа пегамбер салаллаху алейхи ва селем, кога дојде еден младич кај пегамбер салаллаху алейхи ва селем да му бара изин за таа работа, пегамбер салаллаху алейхи ва селем му рече:
hel tërdahu li ummik? Da li to го посакуваш за твоя майка? Не. Hel tërdahu li ухтик? Da li го посакуваш за твоя сестра? Не. Da li го посакуваш за твоя жена? Не. Da li го посакуваш за твоя черка? Не. Тогаш та некому е мајка, черка, сестра и така натаму. И затоа после пегамбер селем направи дова и рече: Аллахумма хасси фарджаху ва тахир қалбаху вахди. О Аллах, очисти го негово срце, зајакни го на прав пат и сочувај го од харам. И тогаш тој човек, тоа дете веќе не погледна во такви забранети работи. И затоа решение човек да биде свесен дека решение не е со контрацепција, заштита од проституција. Решение само како што рекол пегамбер селем: ен никах, ја меашер шебаб, о младино, о млади луѓе, без огледали мажи или девојки. Мен истата минкум ел баe, кој ќе биде од вас во можност, фалиете завоч, нека побрза со брак, нека се жени, тоа е подобро за негов орган и за негови очи. А ако не можете, тогаш постите. И сега гледаш ти денеска, имаш деца над 25, над 30, дури изгора во наши редови, кои не планират не да се жени ништо. И тие луѓе што ќе прават? Тие девојки што ќе прават? Тогаш се разбира дека ќе одат по недозволени патишта. Затоа должност е на родителот, должност е на муслиманот да го учи своето чедо на халал, на добро, на оно што е законски, оно што е дозволено од Аллах џелле џелалуху, да влезе во брачна заедница, да се сочува од искушенија, од харами. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.